Good morning, friends. Let us solve one more problem of cash flow statement here. So I will read out the problem for you. So then we will solve it. So this is a problem. Yeah. The following are the summarized balance sheet of and other information of 31st December 2015 and 16. Prepare cash flow statement. So share capital is there, general reserves are there, profit and loss account, long term loan, accounts payable. Accounts payable is creditors, okay, bills payable and creditors. Provision for tax is there, goodwill increased, building is there, machinery, stock, account receivables, bills receivable and debtors, cash in and cash at bank. So dividend paid during the year 30,000. Asset of another company purchased for a consideration of 1 lakh. Payable in shares. The following were the assets purchased: stock 50, machinery 40, remaining 10,000 for 1 lakh is goodwill. Correct? So we have solved such type of problem in previous classes. And then machinery was further purchased 28,000. So machinery account has to be prepared. Share capital account has to be prepared. Depreciation written off on machinery is 12,000. Income tax paid during the year 37,000. Income tax is paid. Okay, so debit side to bank it will come. Then loss on sale of machinery 2,000 was charged to general reserve. So general reserve account you have to prepare. Okay, so we will prepare ledger accounts. First is share capital. Balance brought down we have to write first. So 3 lakh rupees. And then balance carried down here. So that is balance carried down. See here this side 4 lakh. And then they told machinery and stock are purchased 40 and 50 and 1 lakh rupees. So that remaining 10,000 is goodwill. So remaining 10,000 is goodwill. So you have to take note of that. So if we do that, only those adjustment for share capital, it becomes 4 lakh. So account is tallied. Then prepare general reserve account. General reserve account we have balance brought down and balance carried down. Then machinery they told that loss has to be transferred. So that is debited here. So 2,000 rupees. And then you have a balancing figure of 10,000, 12,000, sorry, 12,000, which has to be taken to operating activities and non-operation expenses. Okay, so two accounts. Then machinery provision for taxation account we will prepare. So provision for taxation, balance brought down, balance carried down, and they have told tax paid during the year. So debit side 37,000 and the credit balance, whatever balance you get, is profit and loss account, that is provided. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್. ಓಕೆ, ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಷನರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ 40,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಮಿಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಯು ಸಿ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೆಷಿನರಿ this is the balance 150 169 and then this one payable in shares machinery 40, machinery further purchase 28, so to bank. Depreciation written off on machinery 12,000, so this is credit side. Then loss on sale of machinery 2,000 was charged to profit and general reserve account. So general reserve ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಸೊ ಅದು ಮಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್. ಆ್ಯಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್
ಸೊ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಉಂಟು, ನಾವಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಉಂಟು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಉಂಟು ನೋಡುವ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಅದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವುದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 26,000. ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 15,800. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 2 ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಮೆಷಿನರಿ, ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಟು, ಮಿಷನರಿ ಎಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ನೋಡುವ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೆರಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಅನ್ನೋದು ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ 1,36,000 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದು ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 3 lakh ಮತ್ತು 3,30,000. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೊ 330,000. ಮಿಷನರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಉಂಟು 28,000. ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಉಂಟು, ಎರಡು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಸೊ ಎರಡೇ ಮಿಷನರಿ ಇರುವುದು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು, ಲೋನ್ದು. ಸೊ 70,000 ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರೀಪೇಡ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದಾಯಿತು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಎರಡೇ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ 1 lakh rupees ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಮೂರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ and financing activities, you have to total it. So total ಮಾಡಿ you have to find out whether it is net increase or decrease in cash or cash equivalent. So in this case it is plus, so it is increase. Add cash and cash equivalents at the beginning of the year.
ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ 500 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ 13,600 ಬಂತು. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 13,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8,000 ಮತ್ತು 5,600, 13,600. So this way one more problem on cash flow statement is solved. So I think I hope that you have made a right